শুরুতেই যে খবর জানাবো, রুদ্ধশ্বাস অপারেশন। কলকাতায় ধৃত রাজস্থানের 3 খুনি। রাজস্থানের দিদওয়ানার কোচামানে জিমের ভিতর খুন করে কলকাতায় পালিয়ে আসে 4 শুটার। কিন্তু পালিয়ে এসেও শেষ রক্ষা হয়নি, 3 জন ধরা পড়েছে এদের মধ্যে। আরো বিশদে জানবো, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি प्रकाश तानवार। प्रकाश, इन अपराधियों का बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये भागकर कोलकाता आए, क्या आरोप है इनके खिलाफ? जी बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पूर्व नागौर दिदवाना कोचामन जिले के कोचामन शहर के अंदर एक व्यापारी की जिम के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड का जो आरोप जो है ये रोहित और गोदारा और लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद ये आरोपी यहाँ से भागकर अलग अलग राज्यों में ये घूमते हुए बिहार पहुंचे, जहाँ पर ये बिहार स्पेशल टीम द्वारा बिहार में इनको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी जो आरोपी थे ये रोहित गोदारा गैंग के लिए काम कर रहे थे और इनका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये एक गैंग है जो ऐसे नए लोगों को टारगेट करता है जिन्हें पैसों की जरूरत हो, और ये बहुत ही कम एक कीमत के अंदर हत्या को अंजाम देते हैं। वही बताया जा रहा है कि अभी तक इनमें एक नाबालिग एक और जो आरोपी था, इनका सह आरोपी, उसको भी पुलिस ने डिटेन किया है। वही हत्या के 4 मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी जुबेर अभी भी फरार है। वहीं हत्या के 6 आरोपियों में अभी तक की 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से व्यापारी को इस हत्या फिरौती के लिए जो कॉल आ रहे थे, प्रेस कॉल आ रहे थे, जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और हत्याकांड के बाद कोचामन शहर के अन्य आरोपियों को भी फिरौती के लिए अब प्रेस कॉल आने लगे हैं और उनसे फिरौती की मांग की जा रही है। पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बहुत ही जल्द आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद लोगों में एक सांत्वना है कि जल्द पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अन्य जो आरोपियों द्वारा जो व्यापारियों को जो धमकियां दी जा रही है, उसके बाद भी लोगों में एक डर और दहशत का माहौल है। जी, और एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो 4 अपराधी जो अपराध घटा है, वो लोकेशन क्या है, किस जगह? ये कुचामन शहर के अंदर एक जिम है जो कुचामन थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह है कि जो व्यापारी है वो सुबह जिम करने के लिए अपने एक्सरसाइज करने के लिए जिम पहुंचा था, जो सुबह करीब 5:55 की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर आरोपी जो थे वो वहां पर पहले ही रेकी करके जिम के बाहर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर व्यापारी का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान जब व्यापारी जिम के अंदर घुसा तो उन्हीं में से एक आरोपी है जो नीचे उतरा स्कॉर्पियो से और जिम के अंदर पहुंचा और जिम के अंदर पहुंचते ही व्यापारी को गोली मार दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা কথা বললাম আমাদের রাজস্থানের প্রতিনিধির সঙ্গে, প্রকাশ তালওয়ার। কলকাতায় এই 3 খুনি, রাজস্থানের 3 খুনি যারা পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়, তারা ধরা পড়েছে। রাজস্থানের দিদওয়ানার কোচামানে জিমের ভিতর খুন। ব্যবসায়ীকে খুন করে কলকাতায় পালিয়ে আসে 4 শুটার। খুনিদের ধরতে কাদাপাড়া থেকে জালে রাজস্থানের 2 দুষ্কৃতী, স্টেডিয়ামের কাছ থেকে জালে আরো এক দুষ্কৃতীর খোঁজ চালাচ্ছে এই মুহূর্তে পুলিশ। কিভাবে হলো এই গোটা অপারেশন, সান্নিক রয়েছে আমার সঙ্গে, জানাবে। সান্নিক, কখন হলো এই অপারেশন, কিভাবে ধরা পড়লো এই দুষ্কৃতীরা? দেখো, গতকাল ফুলবাগান থানার কাছে প্রথমে খবর যায় কাদাপাড়া এলাকাতে বেশ কিছু সন্দেহজনক ব্যক্তি তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই যুবকদের খবর পেয়ে ফুলবাগান থানা প্রাথমিকভাবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে আটক করে। তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তারা এক একজন এক এক রকম গল্প তারা সেই সময় বলতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের সেই মুহূর্তেই সন্দেহ হয় এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যখন ফুলবাগান থানার পুলিশ নেয়, সেই সময় সেই 3 জন ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করে এবং পালানোর পরেই একেবারে নাটকীয় ভঙ্গিতে দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে নেওয়া সম্ভব হলেও আরও একজনকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে কীরকম নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। গতকাল পূর্বাচল ক্লাস্টারের ভেতরে ঢুকে যায় তারা, তাদের মধ্যে একজন, এবং সে কার্যত কার্নিশ বেয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। তার মধ্যে থেকেও
পুলিশ আধিকারিকরা তাদেরকে যখন গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং তারপরেই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে একেবারে চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের সামনে আসে। তারা রীতিমতো মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল হিসেবে রাজস্থানে পরিচিত এবং রাজস্থানে এক্সটর্শনের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরেই কুখ্যাত ছিল। সম্প্রতি কালে 7 তারিখে একটি খুনের মামলায় তারা অভিযুক্ত ছিল। সেখানে একজন ব্যবসায়ী, যার একটি বাইকের শোরুম রয়েছে, তার কাছে বিভিন্ন সময় টাকা চেয়ে তারা ফোন করতো এবং তারপরে টাকা না দেওয়ার জন্য একেবারে জিমে ঢুকে তাকে গুলি করে খুন করা হয় এবং সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত ছিল মোট 4 জন দুষ্কৃতী। তাদের মধ্যে 3 জনকে গতকাল কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছে, যাদের প্রত্যেকের মাথার দাম কার্যত 1 লক্ষ টাকা করে ঘোষণা করা হয়েছিল রাজস্থান পুলিশের তরফে। এখন এটাই দেখার এই কেসে আরও একজন যে অভিযুক্ত সে কলকাতাতে রয়েছে নাকি এখান থেকে সে পালিয়ে গিয়েছে, কেননা কলকাতা পুলিশের তরফে সেই আরও একজন যে অ্যাবসকন্ডেড রয়েছে তারও খোঁজ কিন্তু ইতিমধ্যেই চালানো হচ্ছে। গোটা ঘটনাটা ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি রাউডি সেকশন তারা তদন্ত শুরু করেছে এবং এর পাশাপাশি রাজস্থান পুলিশের সঙ্গেও গোটা বিষয়টা সমন্বয় রাখা হচ্ছে। এরা তো পালিয়ে আবাসনের ভিতরে ঢুকে গেছিল, এদের সঙ্গে কি কোনো রকম অস্ত্র হাতিয়ার কিছু ছিল? আরো বড় বিপদ তো হতে পারতো। একেবারেই পুলিশের কিন্তু প্রাথমিকভাবে গতকাল যখন তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় সেক্ষেত্রে আর্মস সঙ্গে পাওয়া না গেলেও পুলিশ মনে করছে তাদের কাছে আর্মস থাকতে পারে। অর্থাৎ তারা যেরকম স্কেলের তারা দুষ্কৃতী, সেক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র তারা সঙ্গে নিয়েই এসেছিল কলকাতাতে, তেমনটাই কিন্তু পুলিশের কাছে খবর। সেক্ষেত্রে গতকাল কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটলেও গতকালে ঘটনা কিন্তু কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি পাঞ্জাব থেকে যখন দুষ্কৃতীরা সাপুরজিতে এসেছিল সেক্ষেত্রেও আবাসনের মধ্যে ঢুকে কার্যত এনকাউন্টার করতে হয়েছিল পুলিশকে, সেখানে ঢুকে একেবারে গুলি চালাতে হয়েছিল পুলিশকে। সেই রকম পরিস্থিতিও গতকাল তৈরি হতে পারত, তেমনটাই কিন্তু পুলিশ আধিকারিকদের একাংশ মনে করছেন। যদিও গতকাল কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, তাদেরকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে কিছুটা নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হলেও তারপরেও কিন্তু পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে নিতে পেরেছে এবং 3 জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এমনটাই কিন্তু খবর। ধন্যবাদ শার্নিক। 3 জনকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আজ তাদের আদালতে তোলা হবে এবং আরও এক দুষ্কৃতীর খোঁজে এই মুহূর্তে পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে। কি বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা আমরা শুনবো। সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ চিৎকার শুনতে পেলাম, চোর চোর চোর। তো চারদিকে দেখলাম দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে, আমি সাথে সাথে নেমে এলাম, আমাদের সমস্ত আবাসিকরাও নেমে এলো। এটা খুবই স্বাভাবিক, আমরা একটু প্রথমে তো আতঙ্কিত হয়ে যাবই, কারণ ওরকম বড় বড় চেহারা 3টে লোক ঢুকে পড়েছে শুনছি ক্লাস্টারের মধ্যে এবং ছাদের কার্নিশে নাকি শুয়ে রয়েছে। তারপর দেখা গেল কার্নিশ থেকে এম বিল্ডিং থেকে সে এল বিল্ডিং এ গেল এবং এল বিল্ডিং এর পাইপ বেয়ে সে নিচে নামলো। আজকে পুলিশ প্রশাসনকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো, তারা সঙ্গে সঙ্গে এই স্টেপটা নেওয়ার জন্য এবং এদের ধরার জন্য। 5টা লোক জিজ্ঞাসা করছে যে এখানে সরকারি বিল্ডিং কোথায়, তা করছে আমি বলতে পারবো না। ওরা সোজা চলে গেল, যাইয়ে বাইপাসে যেয়ে 2 না 3টে ধরা পড়েছে। ওই লোকটা দেখি আধ ঘন্টা পরে এখান থেকে লাভ দিয়ে পড়লো। তা আমি এসে বলছি, ও দাদা লাভ দিলে কেন? তা কোনো কথা বললো না আমার সাথে, মানে শুধু চোরের মতন ফালু ফুলু করছে। তারপর সোজা চলে গেলি এই বাড়ির একটা ছেলে লালবাজার চাকরি করে, ও ওই জায়গাতে আমার বলছে, ও মাসি ধরো ধরো ওটা চোর। তারপর ওরে যাইয়ে ওরা বাইক নিয়ে যেয়ে 2-3 জন যাইয়ে ধরিয়ে বসলো। পোশাক মানে একদম নোংরা পোশাক, বয়সও এমন কিছু বেশি না, মানে এই যে গলিটা দিয়ে ওই পুলিশ এসে আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, ওরা শুধু দৌড়চ্ছে রাস্তা দিয়ে। 3 ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, লক্ষাধিক টাকা নিয়েও 3 ব্যবসায়ী সহ 4 জনকে মারধর। আক্রান্ত বাদুড়িয়ার শিমুলতলার 4 ব্যবসায়ী। কথা বলবো অনুপমের সঙ্গে। অনুপম, কখন ঘটেছে এই ঘটনা, কি অভিযোগ? দেখো মিমি, গতকাল এই যে বাদুড়িয়ার শিমুলতলা এলাকার যে ব্যবসায়ী ইনি এই মমিন মন্ডল সহ মোট 4 জন তারা গাইঘাটায় সেখানে গিয়েছিল মালপত্র কিছু কিনতে, তাদের সঙ্গে টাকা পয়সাও ছিল। কিন্তু এই খবর ছিল কিছু দুষ্কৃতীদের হাতে কাছে, তারা সেই ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই তাদেরকে দাঁড় করায় এবং তাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে মারধর করে এবং মুক্তিপণ চায়।
তাদের কাছে যে টাকা ছিল সে টাকা তো নিয়েই নেয়, উল্টে বাড়ি থেকে ফোন করে তাদেরকে টাকা নিয়ে আসার কথা বলে এবং ফোন পেতে 1,20,000 টাকা দেওয়ার পরেও কিন্তু তারা ক্ষান্ত হননি, তারা তাদেরকে মারধর করতে শুরু করে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরে তারপরে তাদের পরিবারের থেকে 1 লক্ষ টাকা ক্যাশ নিয়ে আবার সেখানে যাওয়া হয়। সেই টাকা নিয়ে গেলে তাকেও আবার আটকে রেখে রাত পর্যন্ত তাদেরকে মারধর করা। না, এখনো ধরা পড়েনি, তবে এলাকার মানুষ একজনকে সন্দেহ করেছে যে সেই ব্যক্তি এই তথ্যটা দুষ্কৃতীদের দিয়েছে। তাদেরকে আটকে রেখেছিল গ্রামবাসী বহু অনেক রাত পর্যন্ত এবং বাগদা থানার পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। অনেক ধন্যবাদ। গোবরডাঙ্গা যাওয়ার সাথে সাথে এদের কাছে একটা 40,000 টাকা নগদ ছিল। ওখানে কিছু দুষ্কৃতী তারা এই 40,000 টাকাটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়, পরে ওদেরকে আটকে প্রচন্ড মাহারে মারধর করে, মুক্তিপণ হিসেবে টাকা চায়, দিয়ে দেওয়ার পরেও আবার মারধর করা শুরু করে যে এখনো টাকা লাগবে। এবং লোকালে একজন ইনফরমেশন দিয়েছে, সেই আশঙ্কাটা এরা করেছে। সবাই মিলে সেই তাকে ধরে আমরা সবাই থেকে পুলিশ প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হলো। ভাঙড়ে বিজয়া সম্মেলনীতে উত্তেজনা, অনুষ্ঠানে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কল্যাণ। বিজয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান মানে শুভেচ্ছা বিনিময়, সেখানে এরকম হাতাহাতি মারামারি কেন হলো? একেবারে তুমি জানিয়ে রাখি, শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান ছিল তৃণমূলের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল, আর সেই আয়োজন করা হয়েছিল ভাঙড়ের হাতিশালাতে। বিকেলের পর থেকে সেই অনুষ্ঠান চললেও একটা সময় পর যখন অনুষ্ঠান সন্ধ্যার পর শেষ হয়ে যায়, তারপরেই কিন্তু একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। আর সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন গান গাওয়া নিয়ে কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত। মদ্যপান করে কিন্তু বেশ কিছু মানুষজন যারা এসেছিল এই অনুষ্ঠান দেখতে, তারা নিজেদের মধ্যে অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে। পরে পোলেরহাট থানার পুলিশ কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ধন্যবাদ। ভোটার তালিকা থেকে শতাধিকের নাম উধাও, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুরে তুঙ্গে তরজা। বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন, 2024 সালের অনেক ভোটারেরই এবার নাম উধাও। বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তৃণমূলের। ভোটার তালিকা সংশোধন রাজ্যের দায়িত্ব, পাল্টা বিজেপির। বাঁকুড়ায় খ্যাপা মায়ের কালী কথা, হেঁসবাড়ির চাল দিয়ে কালী পুজোর ভোগ রান্না। সোনামুখীতে 505 বছরের ইতিহাস। বাঁকুড়ার সোনামুখী কালী কার্তিকের শহর বলে পরিচিত। সোনামুখীর 9 নম্বর ওয়ার্ডে কৃষ্ণবাজার, এখানে খ্যাপা মায়ের কালী কথা। একসময় কৃষ্ণবাজার ছিল জঙ্গল ঘেরা। এই কৃষ্ণবাজারে দুবার খ্যাপা কালীর দেখা পান হেঁস বংশের 2 সদস্য। এরপরেই গ্রামে খ্যাপা কালী পুজো শুরু হয়। পরে এই কৃষ্ণবাজারে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। 505 বছর ধরে কালী মন্দিরে পুজো চলে আসছে। প্রতিবার কালী পুজো জমজমাট। খ্যাপা কালীর বিশেষত্ব, মাতৃ প্রতিমার মাথায় চুল থাকে না। হেঁস বাড়ি থেকে চাল এলে কালী পুজোয় ভোগ রান্না হয়। মায়ের উচ্চতা হাইট যেমন ভাবে দেখিয়েছিলেন, গাছে যে ডালগুলো ছিল, যেখানে ডাল কাটা সেখানে কান পড়ছে, কোথায় ইয়ে করছে, এইভাবে। আর এই হিসেবেই আমাদের ঘর থেকে সেই চালটি এসে ওইটি আগে পূজিত হয়। 500 বছরেরও অধিক পূর্বের ইতিহাস। কালীমা স্বয়ং দেখা দিয়েছিলেন এই কৃষ্ণবাজারে। তখন মা যে রূপে দেখা দিয়েছিল সেই রূপেই মাকে পুজো করা হয়। মায়ের মাথায় থাকবে না কোনো চুল। মায়ের যে হাইট অর্থাৎ উচ্চতা রয়েছে, এই উচ্চতাতেই মা দেখা দিয়েছিলেন এইখানকার কোনো এক পূর্বপুরুষকে। মা আদেশ দিয়েছিলেন এই রূপেই তাকে যেন পুজো করা হয়। মায়ের আদেশ মেনে আজও সেই একইভাবে পুরনো ঐতিহ্য নিষ্ঠার সঙ্গে কালী মায়ের পুজো করে আসছে কৃষ্ণবাজারের এই মানুষজন। সোনামুখী থেকে দেবব্রত মণ্ডল, নিউজ 18 বাংলা। অমাবস্যায় চক্ষুদান, তারপরে পুজো শুরু। শান্তিপুরে বিশেষ নিয়মে পূজিত মা আগমেশ্বরী। এখানে মা শান্ত, তাই পশু বলি হয় না।
স্বপ্নে দেখলেন যে সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রত্যুষে যে মূর্তি দেখবি তিনি হচ্ছেন তোমার আরাধ্যা। তা উনি ওই রকম ঘুম ভেঙে গেল, ভোরবেলায় বাইরে বেরিয়ে দেখছেন একটি কালো মেয়ে লাল পাড় শাড়ি পরা, সে দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। তাকে দেখেই লজ্জায় জিভ বার করলেন। 14 ফুটের প্রতিমা, নদিয়ায় আগমেশ্বরী কালী মন্দির। শান্তিপুরের এই মন্দিরে মা শান্ত, দক্ষিণা কালী, দেবী আগমেশ্বরী। এই পুজো শুরু করেন তন্ত্র সাধক সার্বভৌম আগম বাগীশ প্রায় 400 বছর আগে। আজও বিশেষ নিয়ম মেনে পুজো চলে আসছে। কালী পুজোয় মায়ের চক্ষুদান করে পুজো শুরু হয়। পুজোর পরের দিন প্রতিমা বিসর্জন। সারা বছর মন্দিরে প্রতিমা থাকে না, বেদিতে পুজো চলে। পুজোর ভোগ রান্নার ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বাড়ির যত দীক্ষিত গৃহবধূ আছে তারা আগের দিন সংযম করেন, পরের দিন উপবাস করে ভোগ রান্না করেন। কোনো বাইরের হালুইকর দিয়ে রান্না হয় না, সমস্ত ভোগটাই বাড়ির দীক্ষিত গৃহবধূরা করেন এবং এই সময়ে যত রকম সবজি পাওয়া যায় মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। আমাদের এখানে কোনো পশু বলি হয় না, আখ আর কুমড়ো হয়। নদিয়া থেকে রঞ্জিত সরকার, নিউজ 18 বাংলা।